یہ جو مہنگائی کا چکر ہے، یہ جو بجٹ آج پاس کیا گیا ہے اور اس بجٹ میں جو گورکھ دھندا ہے، اس پہ مہنگائی اتنی بڑھ رہی ہے، یہ بڑھے گی کہ آپ کے حوصلہ خطا ہو جائیں گے. جی تو ہاں. آپ کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، آپ خود چیمبر آف کامرس میں بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، لکھتی بھی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس میں دیکھیں جی، شکریہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور یہ ہمارے وہ زخم ہے جو کہ بالکل تازہ روز بروز عوام کو ایک نئے چرکے لگائے جا رہے ہیں حکومت میں. جب حکومتیں خریدی جاتی ہیں تو جناب علی اسی طرح کے نتائج آتے ہیں، جبکہ انٹرینڈ لوگ بغیر بلدیاتی، بغیر کوئی محنت کیے، سیکھے بغیر، صرف اچھے کپڑے جوتے پہن کے باپ دادا کی قابلیت پر لوگ ملک کی باغ ڈور نہیں، وہ سنبھالتے تو ہیں. آپ بھی پہنتی ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ لیکن میرے باپ دادا وزیر سفیر نہیں تھے، تو دیکھیں ابھی میں کپڑوں کی بات، کپڑے تو آپ بھی پہنتی ہیں. جی، لیکن اس معیار کے تو نہیں ہو سکتے. 800 کا پہنتی ہیں آپ. 800 کا کوئی سوٹ نہیں آتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ $800 کا ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ سوٹ زیبتن کرتی ہوں. کہ بہرحال یہ کہ جب ملک کی باغ ڈور بغیر کسی سیاسی میدان میں محنت کیے، بغیر کچھ سیکھے، بغیر کسی بھی قسم کا کاروبار کیے، اس طرح اچانک ایک انبول خاتون یا مرد کے ہاتھ میں پکڑائی جاتی، تو اسی قسم کے نتائج ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہر روز ایک نئی قسم کی مہنگائی سننے میں آتی، نئے قسم کے ٹیکس IMF کی ہمیں ایک ساتھ لگ چکی ہیں، بجٹ بھی بن چکا ہے اور عوام پہلے سے پس رہے ہیں. اس بجٹ کے لیے ہم لوگ بالکل تیار نہیں ہیں سرکار. ہم اس بجٹ کو بالکل بھی محسوس کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ ہم اس کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح سے ہمیں اس بجٹ میں مارا گیا ہے، ٹیکسوں کی بہتات. ٹیکس کن پہ لگائے گئے ہیں کہ ٹیکس ہم جیسے لوگوں پہ، جو یہ نوکری پیشہ، ہم عام جو یہ دہاڑی دار اور یہ سب لوگ، جو ہم عام دفتری لوگ ٹیکس دینے کی ہمت کرتے ہیں کہ ہم نے جو کمایا ہم نے گورنمنٹ کو اپنا حصہ ادا کرنا ہے کہ ملک کا نظام چلایا جا سکے. تو ہم پہ ہی مزید ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہر چیز میں. اور جو عمرہ ہیں اور جو ان کا اپنا طبقہ ہے جو پہلے ٹیکس نہیں دیتا، ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگائے گئے. ہر چیز میں عوام کو ٹیکس میں باندھ دیا گیا ہے. ہر چیز پہلے سے مہنگی ڈے بائی ڈے ہو رہی ہے. اور پیچھے جو سیاسی میدان ہے کرنے والوں کا، اس لشکر کا کوئی تجربہ نظر نہیں آ رہا. جو کہ انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم ٹرینڈ ہیں، چچا اور یہ جو باپ کی سیاست پیچھے سے موروثی چل رہی، انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم ٹرینڈ ہیں اور ہم اس چیز میں ماہر ہیں کہ ہم اقتصادیات بہتر کریں. مجھے آپ یہ بتائیں، پارٹیاں اس میں کیا کردار کر رہی ہیں؟ اصل بات جو کرنے والی ہے، آپ کے وہاں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کو عوام دیکھتی ہے نا، وہ اپنے تو ساری مراد بھی بڑھا رہے ہیں، تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں، ہر چیز بڑھا رہے ہیں اپنی، لیکن ساری جو کمی ہے، جو سارا زوم ہے، وہ سارا ہر چیز گھاٹے کا سودا وہ عوام کی طرف آ رہا ہے. گھاٹے کا سودا عوام کی طرف ہی آنا، کیونکہ عوام کے وسیع تر مفاد کی ہم نے بات ابھی تک چھیڑی ہی نہیں. ابھی ہمارا اپنا ہی وہ جلوہ عروج پورا ہوگا تو عوام کی طرف بات جائے گی. مسئلہ صرف یہ تھا کہ آگے ہماری اپنی حکومت چلتی رہے اور جو باپ اور چچا صاحب کی ذہانت ہے اس کی بیس پر ایک خاتون کو آگے لایا جائے، چاہے اس کا ملک اور صوبے اس طرح نہیں چلا کرتے. اچھا، اب پیپل پارٹی کی فرد یاسمین صاحبہ، میں آپ سے ملتمس ہوں، آپ تو پارٹی کے عام اور آپ نے بتایا میں 30 سال سے پارٹی میں. جی بالکل. تو مجھے یہ بتائیں، یہ جو 30 سال سے عوام غربت پہ چکی میں پس رہے ہیں، کو پیپل پارٹی کا اس کے میں کردار کہ انہوں نے زیادہ لوگوں کو غریب کیا ہے کہ لوگوں کو اٹھایا ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تو یہ جو بجٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی، یہی ہم سن رہے ہیں کہ مہنگائی کا اتنا بول بالا انہوں نے کر دیا، اتنا زور ہے کہ میرا خیال ہے عام لوگوں کا جو دماغ ہے نا، وہ ایک قسم کا موف کر دیا کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا. اور جو ہمارے لیڈر ہیں جو پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں ابھی تک اس سے پہلے بھی وہ اتنی اقتدار میں نہیں تھے، ان کو اتنی نہیں تھی کہ یہ وہ آئیں. اگر ہمارے کوئی وزیر اعظم یہاں کے ہوں گے، بلاول بھٹو بنتے، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے غریب عوام کی کچھ زیادہ سنی جاتی. اب تو آپ کے صدر بن گئے، اس سے بڑے بن گئے. بلاول وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ نہیں، صدر تو بن گئے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ نواز شریف وغیرہ کا ہی غلبہ جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہے پورے ملک میں. اور وہ میرا خیال ہے کسی اور کو اقتدار میں نہیں آنا دینا چاہتے. اور وہ یعنی آپ اقتدار میں نہیں ہیں؟ نہیں، ہم ہوتے ہوئے بھی ہمیں وہ جو ہم لوگ سٹیپ ہمارے
اٹھانا چاہتے ہیں وہ نہیں اٹھانے دیتے انہیں، ان کی میں مخالفت یہ کرتے گزارش ہیں۔ کرتا ہوں، اس وقت صدر پاکستان کون ہے؟ صدر زرداری صاحب، پنجاب کا گورنر کون ہے؟ ہمارے پیپلز پارٹی کے ہیں۔ چیئرمین سینٹ کون ہے؟ جی پیپلز پارٹی اس سے کے۔ بڑے عہدے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ پھر کچھ کر بھی نہیں سکتے، جو کچھ کرنا انہوں نے کرنا ہے، تو آپ نے صرف کھانا پینا ہے۔ نہیں وہ دیکھیں نا جی، ہم جو کرنا چاہیں بھی پیپلز پارٹی والے، لیکن ان میں جو ہے وہ رستے روک کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ اب مریم نواز صاحبہ آ گئی ہیں، وہی جنہوں نے آج تک خالی سنا ہے کہ ان کے باپ اور چچا کیا کرتے آ رہے ہیں، اور وہ کہتی ہیں شاید میں ان سے بھی زیادہ جو ہے وہ ذہن رکھتی ہوں، میں حکومت سنبھال لوں گی۔ وہ جب سے آئی ہیں وہ لوگوں کو کام کرنے دے ہی نہیں رہی۔ آپ سب بھٹو بھی تھے ایسے، بلاول بھی ایسے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ بھی ایسے باپ کے چڑھ کے آ گئے۔ نہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ اور ان کا جو ہے وہ بہت مختلف نہیں ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے ایسی کہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ نہیں محبت تو محبت ہے ہی ہے ہر انسان کی اچھا اپنی۔ مجھے یہ بتائیں 30-35 سال سے آپ پیپل پارٹی میں ہیں نا، جی جی پیپل پارٹی اس دور میں کتنی دفعہ اقتدار میں آئی ہے؟ اس دفعہ جی جتنی دفعہ بھی اقتدار میں آئی ہے، میں نے وہی کہا ہے کہ ان کو اقتدار میں وہ اختیارات دیے ہی نہیں جاتے جو دیے جانے چاہیے۔ اس لیے اس مہنگائی میں جو حصہ ہے وہ پیپل پارٹی کا نون لیگ سے زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ نہیں نون لیگ نے ہی مہنگائی کی ہے، پیپل پارٹی نے کیا کی؟ سستائی کی ہے۔ پیپل پارٹی نے تو دیکھیں جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو اس وقت آٹا اتنا مہنگا نہیں تھا، بجلی اتنی مہنگی نہیں تھی جتنی کہ اب جب سے یہ نواز شریف کی حکومت شروع ہوئی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا نسل در نسل ان کی حکومتیں آتی چلی جانی ہیں، اور ان کی آتی چلی گئیں اور انہوں نے ہی مہنگائیاں کی ہیں۔ اچھا محترمہ بناز صاحبہ، کیونکہ آج آپ نے مہنگائی کے خلاف بھی جلوس نکالا، مہنگائی کے خلاف بات بھی کی، اور ساتھ لوڈ شیڈنگ کی بھی آپ نے بات کی، آپ نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی بات کی، اور بلوں کی بھی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عمران خان کی رہائی کی بھی بات کی۔ یہ ساری معاملات آپ کے کنسرن ہیں کہ اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے تو پھر یہ مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، بجلی کے بل کم آئیں گے۔ یہ ذرا بتائیں عوام کو آپ کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان آسان صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن میں بات شروع کروں گی اپنے قائد وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے۔ جو ہم ریلیاں اور جلوس نکال رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو ایسے جو ضد کے پکے حکمران ہیں، عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھنے کے لیے ان کو ہر حد تک وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر حالانکہ عدت کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پر اللہ کا جس کے اوپر اپنی رحمت ہو وہ پھنس نہیں سکتا۔ اب عدت کیس میں جو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل انشاءاللہ وہاں سے بھی رہائی مل جائے گی ان کو، اور ان کے متعلق کوئی کیس نہیں ہوں گے۔ ہم نے آج جو ریلی کا اہتمام کیا، ہم نے اپنے سارے دوستوں اور سارے وکلاء کے ساتھ پاکستان کی عوام کا جو زور تھا، عمران خان کے ساتھ جو عوام زندہ ہے اور جو عمران خان صاحب اڈیالہ جیل زندہ ہے، یہ آپس میں ان کا گہرا رشتہ ہے۔ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، اور پاکستانیوں کا جو بیرون دنیا میں جو مسلمان ہیں ان کو سب کو اکٹھا کرنے کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے اب پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت ہونا بہتر ہے، ضروری چاہیے، ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ اصلاح لیکن یہ پیش کرتی دمدار ہوں۔ ستارے جی زرداری اور شریفوں کو جی یہاں جی پہ گڑھ چوڑ ہے، میں اسی اور طرف وہ آ کہتے رہی ہیں کہ ہم حکومت پہ بھی ہیں، حکومت پہ بھی ہیں۔ دیکھیں یہ جو الیکشن کا دن تھا، جو جیالوں نے، محبت وفا کرنے والوں نے عمران خان صاحب کو جتایا، اور یہ سارے علی بابا چالی چوروں کی ٹیم ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی، وہ ناکام ہو گئے جیتنے کے باوجود بھی، کیونکہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، عوام نے ان کو پسند نہیں کیا، ان کی کارکردگی اور آپ سے۔ نے انہیں اکٹھا ہونے دیا، یہ بھی ساتھ ہے نا۔ دیکھیں ان میں بہت ساری ان کی خباستیں تھی۔ یہ دونوں پارٹیوں نے پاکستان کو لوٹا،
पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान आज नहीं, उस अवाम लीग ने पे- वोट आपको दिया, उस सबसे लीग बड़ी पे- कौमी असेंबली जी में बिल्कुल बिल्कुल आप बनी, उसके बाद ये हुकूमत ने बनाई, जिसमें तो आपने एहसान उनको साहब, खुद हाथ से पकड़ा दी ना, नहीं, प्लेट में रख के। वो ये बात थी कि जाहिर है इन्होंने नून लीग ने हमारा मैंडेट चोरी किया, इन्होंने हमारी पीपल्स पार्टी ने भी किया है, पीपल्स वाह, पार्टी वाह, ने वाह। और नून लीग ने मिलके ये किया कराची ना। में कौन आ गया सफाई कर दी? देखिए MQM ये आ गई इनकी प्लानिंग थी और उनके मुताबिक ही इन्होंने काम किया। और पाकिस्तान की आवाम जो गुस्से से और बेहिसी से परेशान हो गई कि भाई ये अब मामला क्या है। अब ये जितवाया तो हमने पीटीआई को, इमरान खान साहब को, और ये आके वही ठग बैठ गए जिनको आवाम ने रिजेक्ट किया। तो ये गुंडागर्दी है ना, ये अब नहीं चलेगी। हमारा मैंडेट हमें मिलेगा। मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, यू आर द मोस्ट बेस्ट पार्टी इन द कौमी असेंबली, जी यू हैव 82 सीट्स, जी इमरान पीपल पार्टी ओनली 41, जी नून लीग ओनली 64, यस यू आर बिगेस्ट पार्टी। यस हुकूमत तो आपने बनानी थी, बिल्कुल आप बनानी इस चीज का रोना जो रो रहे हैं, इन्होंने हुकूमत तो आपने जान खुद नहीं बनाई, नहीं, हमने खुद और नहीं गुंडे बनाई। बदमाश ये हो गए। नहीं नहीं, वो बात ये नहीं थी। इन्होंने जो इमरान खान साहब का अच्छा छोड़े इस बात को, आप करने की महंगाई का कोशिश की। बताएंगे, आप महंगाई कैसे कम करेंगे? देखिए क्या आला दिन का चिराग है आपके महंगाई पास? का कम होना, सबसे पहले इनकी बंदरबाड़ जो हो रही है, बिलावल साहब कानों में डिस्कस कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कर रहा है बिलावल से, जरदारी साहब कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मरियम साहबा कर रहे हैं। मेन उनका फोकस है कि आसमा भी आ गई आजकल, वो भी आवाम चमक रही बहुत। को लूटा कैसे जा सकता है। और उन्होंने IMF से जो मुआहदे किए, उन्होंने गरीब आवाम को स्टेक पे लगा दिया। ना गरीब आवाम रहेगी, ना इनको को पैसे देने वाला होगा। इन्होंने गरीब आवाम मार दी है। वो इन्होंने IMF के तो गरीब- आपने मुआहदा किया, ये क्या बात आसान करती साहब, है? IMF के पैसे इन्होंने देने तो खुद थे, आवाम से लेके देने थे, खर्च कहाँ होने थे। पिछले ये अभी जो जितना पैसा ये इकट्ठा करने का सोच रहे हैं, ये गरीब आवाम की चमड़ी उतारेंगे, गरीब आवाम को जिंदा दरगोद कर देंगे। गरीब आवाम के लिए ना पैसा है, ना रोटी है, ना दवाई है, ना दूध है, और ना ही को मरने की जगह छोड़ी टैक्स है। तो है ना, टैक्स टैक्स उन्होंने बेतहाशे लगा दिए, टैक्स दवाई पे भी लग गए। छोटे एक देखे, एक स्कूल के बच्चे जो गरीब घराने के भी हैं, अमीर घराने के भी हैं, एक पेंसिल के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अच्छा मैडम इमरान साहब, आप ये बताएं, क्योंकि आप तो आज बड़ी बात जोश में थी, तकरीर भी आपने बड़ी जोश में की, बाद में नारे भी बड़े जोश में लगाए आप। ये जोश इतना जो है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाए और वो आवाम की भलाई के लिए लगाए, तो उससे काफ़ी काम अच्छे हो सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में तो कोई काम ऐसा नहीं किया कि लोग उसको दोबारा वोट दें। एक ही काम किया, उसने आवाम को उजागर किया कि भाई ये जरदारी चोर है, बिलावल चोर है, फिर नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, मरियम चोर है। वो लोगों को पता चल गया चोर है, उसके अलावा कोई उसका खा रहे हैं। अब आपको अब दोबारा इक़्तिदार जो मिलता है, अब ये फेज तो चला गया, अब कौन से अच्छे काम कर आपका करने का इरादा है कि अवाम आपको भूले ना? एहसान साहब, पहले तो मैं आपकी बात पे इतफाक नहीं करती हूँ कि PTI ने 3.5 साल कुछ नहीं किया। अच्छा, आप कभी PTI के 3 साल पीछे जाके देखें कि इमरान खान साहब ने क्या किया है। इमरान खान साहब वो कर गए जो कोई नहीं कर सका। अब बीबी ने कहा ना जैसे कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है देखिए नंबर वो 1 ठीक है। है, ये तो पार्टियां लूट मार वाली थी ना, इन्होंने तो अपना बनाया, आवाम को कुछ नहीं दिया। आवाम तो आज भी पिस रही है, 20 साल पहले भी पिस रही थी। ये बीबी बैठी है, मुझे बता दे कि बिलावल भुट्टो या उनकी बहन जो आई है, या पहले जरदारी साहब अब सदर बन के बैठे हुए हैं, उन्होंने इस गरीब आवाम की क्या खिदमत की है? उन्होंने इनको सरकारी नौकरियां दे दी, या सरकारी नहीं को प्राइवेट ही जॉब दे दी, इनके बच्चों को पढ़ा दे के कोई जॉब दे दी, को बेटियों को किसी अच्छी जगह पे लगा दिया? नहीं, वो कभी गरीब आवाम की आवाज नहीं बनते। क्यों? कि सिर्फ उनको अपना किबला सीधा करना आता है, और वो अपनी हर पार्टी, ये नहीं पीपल्स पार्टी,
अपनी हर पार्टी अपना किबला सीधा करती है और उसके पीछे हम बेवकूफ लोग चल पड़ते हैं। हमें अपना नफा नुकसान नहीं दिखता, हम लीडर के पीछे चल पड़ते हैं। लीडर वो है जो आवाम के लिए उठे, लीडर वो है जो आवाम की गुर्बत को देखे, लीडर वो है जो आवाम के लिए मरे, आवाम के लिए जिए। ये लीडर नहीं है कि अपना दिखावा करने के लिए पूरी दुनिया को एक जगह पे दांव पे लगा के अपनी फूफा दिखाने के लिए आवाम को पांव थले रोलना और रोंदना, और इस कदर रोंदना कि किसी की आवाज भी उसके कानों तक ना पहुंचे। ये अच्छी बात नहीं है। ये जो फरौनियत इस हुक्मरानों ने दिखाई है, आके कोई आवाज उठाता है उसके ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं, कोई मीडिया से आवाज उठाता है उसके ऊपर लग जाते हैं, कोई सियासतदान कोई कारकुन बोलता है तो उसके ऊपर एलिगेशन लग जाता है, कोई मुजाहरा करता है। आज हमने इनके दफा 144 जो हर रोज लगा के बैठे रहते हैं, क्यों कि ये चाहते हैं कि इमरान खान की कोई आवाज ना उठाए। हम जब तक पीटीआई के कारकुन अपनी आवाज उठाएंगे तब तक जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे। क्यों कि ये हर वो कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर नए से नए केस बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो हर केस में बरी हो जाते हैं, हर केस में वो बिल्कुल रिहा हो जाते हैं। लेकिन ये काली करतूतों वाले इसी मिशन में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इमरान खान को और लंबा टर्नओवर में अंदर रखा जाए और हम अपना टर्नओवर पूरा करें। ये बिल्कुल नहीं होगा, ना हम इनको टर्नओवर पूरा करने देंगे, ना इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला, हमें अल्लाह की बारगाह में बड़ी उम्मीद है कि इमरान खान साहब ये केस जो हैं इनसे बाइज्जत बरी होंगे और हमारे वजीर आजम इंशाअल्लाह पाकिस्तान का निजाम वही संभालेंगे। उनके अलावा पाकिस्तान को खेरू खेरू होने से कोई नहीं बचा सकता। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, आपने दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ सुना। जी जी। अब दोनों पार्टियां इक़्तिदार में रही हैं। आप एज ए लेमैन, एज ए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये बताएं कि ये तजारती लोगों को सारे का कमी के नदवार में रही है, और क्या तो करती हैं आपके दोबारा अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है तो वो आवाम की को भलाई कर पाएगी? जी बिल्कुल, मैं तज्ज़िया अपना पेश करती इक़्तिसादी लिहाज से कि अगर तहरीक इंसाफ दोबारा आती भी है तो फिर भी दोबारा उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सिस्टम जो है, सिस्टम मेकिंग अप्रोच उनको अपनी चेंज करनी पड़ेगी। एक तो थोड़ा सा जज्बात से निकलना पड़ेगा, जो कि उनका खासा है। सही बात है। जज्बात में जैसे हम जज्बात में बात हमेशा सच्ची करते हैं, और दूसरी पार्टियां हमेशा धीमेपन में वो छुरी चला जाते हैं जो किसी तक चलो बात करें, बात ही नहीं चलता। बात करें आप। हमारी सिर्फ पीटीआई की एक ही बात होती है कि हमारे जज्बात, मैडम उनको बात करने में, सच की बात सिर्फ कड़वी लगती है। जज्बात से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो वो जज्बात का गलबा कम होगा। थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा मुल्क, सिर्फ पीटीआई को नहीं, हर जमात को मुल्क के लिए थोड़ा सा ना, अब जो जिस स्टेक पे हम पहुंच गए हैं, बिल्कुल मुल्क जो है इस वक्त तबाहकारी के दहाने पे, अगर इस टाइम पे होश नहीं पकड़ी और टेक्निकली साउंड लोगों को आगे नहीं लेकर आए तो कंट्री के लिए इतना बेहतर नहीं होगा। दूसरे जो पीटीआई में हम कहते हैं कि हमारा लीडर कैद है या जो भी, तो उस पर मैं कुछ अपने अंदाज में कहना चाहूँगी कि इस पर इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनका लीडर कैद में है, सेहतमंद अच्छी खुराक उसको मिली, सब कुछ। और दूसरी बात, जब हम पॉलिटिक्स में, अभी तो मैं तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब हम पॉलिटिक्स में निकलते हैं तो ये सब चीज़ें हमारी कैश भी तो होती हैं जनाब अली। ये हमदर्दी में भी तो जा रहा है सब कुछ। कल को फिर ज़्यादा वोट और अच्छे मिल जाएंगे। अगर वो हर दिन कोई कैद में गुजारता है तो कल को 100 वोट भी तो डेली के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं, वो अच्छे माहौल में वहाँ पे सर्वाइव करें। बल्कि मैं कहूँगी कि जो उन्होंने अभी अपनी रिफ्रेशर जो भी करवाना, उसके लिए इमरान खान रहाई तहरीक के बारे में पूरे पाकिस्तान में जलसे और जुलूस हो रहे हैं। और आज भी हमने देखा कि लाहौर में एक बहुत अहम इवेंट हुआ जिसमें मारूफ पुलिस भी सैकड़ों लोगों की तादाद में मौजूद थी। दफा 144 भी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के मुकला ने और उनके रहनुमाओं ने भरपूर जगह पे जुलूस निकाला, और पुलिस भी होने के बावजूद ना वो डरे ना वो खौफज़दा हुए। और जो लोग इनको खौफ से डरा के घरों में रखने चाहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। आज का हमने जिस मौजू पर अपना ये प्रोग्राम किया
اس پہ میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات، اس کا فیصلہ کرنا آپ نے.